अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण वरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्विदितः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्द पुराधिपं भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेश देवादिवान् திருவருண்மால் சேனை முதலீஷட கோபநாதமுனி ஸ்ரீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கண்பாமி திராசர் கோவிந்தர் குருகேசர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பியன்னுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தாடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேடம் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என்ற ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வாந்திகளும் சோலைமுதலரங்கர்வன் பாழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் ராபானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியனும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಮೊದಲನೇ 10 ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೇ ತಿರುಮಳಿ ಅಂಶಿರಿಯೈ ಮಡನವರಾಯ್ ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಪಾಶುರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುಟ 289. நீயலைய சிறுபூவாய் நெடுமாலார்க்கு எந்தூதாய் நோய் எனது நுவலென்ற நுவலாதே இறந்தொழிந்தாய் ஷாயலொடு மணிமாமை தளர்ந்தேன் நான் இனி விமது வாயல் அடிசில் இன் வாயலகில் இன் அடிசில் வைப்பாறை ನಾಡಾಯೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಹೋದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಶಿರುಪೂವಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೂವೈ ಪಕ್ಷಿಯೇ ನೆಡುಮಾಲಾರ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎನ್ ತೂದಾಯ್ ನನ್ನ ದೂತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎನದು ನೋಯ್ ನನ್ನ ವಿರಹ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ ನುವಲನ್ನ ಹೇಳೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ನುವಲಾದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಇರೊಂದೊಳಿಂದಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟವಳು. ನೀ ಅಲೆಯೇ ನೀನಲ್ವೋ, ನಾನು ಶಾಯಲೊಡು ಕಾಂತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದಂತ ಮಣಿಮಾಯೆ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣವನ್ನ ತಳಂದೇನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಇನಿ ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಉಣದು ವಾಯಲಗೇಲ್ ನಿನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇನ್ ಮಧುರವಾದ ಅಡಿಶಿಲ್ ಅನ್ನವನ್ನ ವೈಪಾರೆ
ಉಣ್ಣಿಸಬಲ್ಲವರುಗಳು ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಧುರವಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತ. ஈடு நீயலையை என் திசையை அறிவிக்க வேணுமென்ன அறிவியாதே இருந்த உன்னாலே வந்ததன்னோ இது அறிவித்தால் வாராதே இருந்தாலாகிறே. அவனுக்கு குறையாவது பகவல் லாபம் சேர்ப்பாராலே என்றிருக்கிறாள். அவ்வியவதானேன சம்பந்தம் எம்பெருமானோடேயாய் இருக்க ஆச்சாரியனை விரும்புகிறது. பண்ணின உபகாரத்தை பத்தவிரே ஆததீதா யதோ ஞானம் தம் பூர்வம் அபிவாதியத் என்றான் இன்னதிரே. சிறுபூவாய் உன் பருவம் நிரம்பாமையிலே நம் காரியத்தை கெடுத்தது. நெடுமாலார்க்கு அவருக்கு வியாமோகத்தை உண்டாக்கி கொடுவர வேணும் என்றிருந்தாய் அல்லையே. என் தூதாய் எனக்கு அவர் பக்கல் வியாமோகம் தான் இல்லாமை இருந்தானாயமன்னே. வயத்தில் பிறந்த உங்களை கொண்டு அபிமதம் சேர்க்க வேண்டும்படி என்னோ எனக்குண்டான ಆಶೆ. ನೀಯಲೆಯೇ ನನ್ನ ದಶೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದಂತ ನಿನ್ನಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವೋ ಈ ಸ್ಥಿತಿ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗವಲ್ಲಾಭವು ಘಟಕರಿಂದ ಎಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಘಟಕರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂತವ್ರು. ಏನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೆವರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವನ್ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅವನ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ಓಹ್ ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಂತ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದೆ ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇಗೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೂವಾಯ್ ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ ಅವನ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ದೋಷ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಈಗ ದೋಷ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಅದರಿಂದ ಅವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದದೀತ ಯಥೋ ಜ್ಞಾನಂ ತಂಪೂರ್ವಂ ಅಭಿವಾದಯತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿರುಭೂವಾಯ್ ನಿನ್ನ ಯೌವನ ಪರ್ವಾನ್ ತುಂಬದೇ ಇರುವುದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದು. ನಡುಮಾಲಾರ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನೀನಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತೂದಾಯ್ ನನಗೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿಮತವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲವೋ ನನಗುಂಟಾದ ಆಸೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ಗೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೇಡವೋ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಂಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿಯೂ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಇವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ನೀ ಅಲೆಯೇ நோ எனது ஈடு. ஸ்ரீ பரதாழ்வான் நோ என்றால் சாதுர்த்திகமாயிராதே ஜெட்டிலம். நல்ல மாலை வந்தால் பிள்ளை பரதன் மயிருக்காகி இறந்தது என்றாயிற்று. சக்கரவர்த்தி வாய் விடுவது. அவனாயிற்று ஷடை புனைந்திருக்கிறான் சீரவசனம். நல்ல பரிவட்டம் கண்டால் இது பிள்ளைக்காம் என்று வாய் விடுவார்கள். அவனென்றோ மரபுரி உடுத்திருக்கிறான். பிராஞ்சலி அவர்களிருந்து கொடுக்க பெருமவன் தன் அபிமதத்துக்கு தான் இறப்பாளனாய் இருந்தான். பதிதம் புவி அங்கே பரதமாரோப்பியா என்னும் நிலை பெற்றதில்லை. ஒடுக்கை உறுத்தும் என்ற மடியிலே வளரும் அவனாயிற்று. தரை கிடக்கிறான் ததர்ஷ ராமோ துர்தர்ஷம். வைத்து கண் வாங்காதே கண்டு கொண்டிருக்கும் பெருமாளுக்கும் கண்ணைக்க ஒண்ணாதபடி இருக்கிறவனை யுகாந்தே பாஸ்கரம்யதா. பெருமாள் ஒருவருக்கும் கண் வைக்க வண்ணாமையே அன்றிக்கே ஜெகத் உபசம்மாரம் பிறக்க புகுகிறதோ என்னும்படி இருந்தான். நோ எனது நுவலென்ன என் தசையை அங்கே சென்று சொல்லென்ன. சொல்லாதே இருந்தொழிந்தாய் நுவலாதே இருந்தாய் என்னுதல். நுவலாதே ஒளிந்தாய் என்னுதல் செய்ய அமையாதோ. இரட்டி பெண்ணெண்ணில் வந்தொழிந்தான் போய் ஒளிந்தான் என்ன கடவதிரே. வழக்க சொல் இருக்கிறபடி
இரண்டு தர்மியையும் ஒரு உக்தி மாத்திரத்தாலே நோக்கலாய் இருக்கவன்றோ நீ அறியிருந்தது. அதுக்கு இப்போது வந்ததென்ன? ஷாயலோடு மணிமாயை தளர்ந்தேன் நான், சமுதாய சோவையோட நிறத்தில் பௌஷ்கல்யமும் இழந்தேன். இனி போய் அறிவிக்கிறேன் என்று தரிக்க புக்கது. கதேஜலே சேதுபந்தம் போல இனி அறிவித்தால் என்ன லாபம் உண்டு? இனி உனது இத்தியாதி. இனி உனக்கு ரட்சகரை தேடப்பாராய். அவன் வந்தாலும் போன நிறத்தை மீள்கப் போகாதென்றிருக்கிறாள். பெரிய திருமலை நம்பி தம்முடைய அந்திம திசையிலே தமக்கொரு வெண்ணை காடும் பிள்ளையாயிற்று திருவாராதனம். அவர் திருமுன்பில் திருத்திரையை வாங்கச் சொல்லி ஷாயலோடு மணிமாய் தளர்ந்தேன் நான், இனி உனது வாய் உலகில் அந்நடிசில் வைப்பாரை நாடாயே என்றாராம். ಈಡಿನ ಅರ್ಥ ನೋ ಎನ್ನದು ಭರತನ ನೋ ಎಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜ್ವರವಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಜಟಿಲಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲೆಯು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭರತನ ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಶರಥನ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಈಗ ಜಟಾಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚೀರವಸನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇದು ಭರತನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು. ಅವನಾದರೂ ನಾರುಮುಡಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಅವರುಗಳು ಇಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು. ಈಗ ತನ್ನ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪತಿತಂ ಭುವಿ ಅಂಕೆ ಭರತಮಾರೋಪಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹಾಸಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಒತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಭರತನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆ ಇಬ್ರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್. ಯಾವಾಗ ರಾಮ ನಾರುಮಡಿಯನ್ನು ಜಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಅಂದಾಗ ಇವನ್ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತಾನು ಅದರಂತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಒತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಮಡಿಲಿನಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸುಕುಮಾರವಾದಂತಹ ದೇಹ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತ. ಹಾಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಒತ್ತುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸ್ತಿದ್ದವನು ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ದದರ್ಶಮೋ ದುರ್ದರ್ಶಂ ಭರತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದ ರಾಮನಿಗೂ ಈಗ ಅವನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಹೇಗಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದ್ದವನು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಮೈ ಕೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅವನ ದಾಶರಥಿ ಭರತನ ರೂಪವು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ರಾಮನಂತೆ. ಈಗ ಇವನೇನಾ ಭರತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯುಗಾಂತೆ ಭಾಸ್ಕರಮ್ಯತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಭರತನನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಲ್ಲ, ಅವನ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಸಂಹಾರ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ. ನೋಯ್ಯನದ ನೊವಲೆನ್ನ ನನ್ನ ದಶೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದ್ರೆ ಹೇಳದೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೇಳದೆ ಇದ್ದೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಂಬ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಮಾತು. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವೇ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಂಟಾದುದೇನು ಎಂದರೆ ಶಾಯಲೊಡ ಮಣಿಮಾಮೈ ತಳಂದೆ ನಾನ್ ಸಮುದಾಯ ಶೋಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕಾಂತಿಯ ಪೌಷ್ಕಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿ ತ್ವರೆ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿತು. ಜಲ ಹರಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಣೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಏನ್ ಲಬ್ಬ, ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಇನಿವನದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ನೀನ್ ಹುಡುಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ದೆ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲ್ಸ. ನೀನಾಗೆ ನಿನಗೆ ಆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಇದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವನಿಂದ ಉಪಕೃತನಾದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ಯಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದ್ರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೆ ನಂಬಿ ಎಂಬರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ
வெண்ணெய்க்காடும் பிள்ளை. வெಣ್ಣೆಕ್ಕಾಡುಂ பிள்ளை ಎಂಬ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸೆ ಶಾಯಲೋಡು ಮಣಿಮಾಮೈ ತಳಂದೇನ್ ನಾನ್ ಇನಿ ಉನದು ವಾಯುಲಹಿಲ್ ಅಡಿಶಲೈ ವೈಪಾರೈ ನಾಡಾಯ ಎಂದು ಬೆನ್ನವಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನ್ ನಿನಗೆ வெಣ್ಣೆಕ್ಕಾಡುಂ பிள்ளை, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪೀಡಿಸಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ತಿರುನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಹುಡುಕೋ, ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರೋ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗ್ಕಾಪು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾ ಬರೋ ತನಕ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ದಿಶೆ ತಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 6 ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಶಯನ ತಿರುಕೋಲ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಿವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆ ಶಾತಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು? ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊ, ನಾ ಬರೋ ತನಕ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣ. ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು 2 ವರ್ಷ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಸರಿ, ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 9ನೇ ಪಾಠ, 9ஆம் பாட்டு. சாயலோடு மணிமாமை தளர்ந்தேன் நான் என்றிருக்கிற சமயத்திலே ஒரு வாடை வந்து உடம்பிலே பட்டது இதனுடைய தோத்தவிருந்தபடி வெறுமனன்னு மகாராஜருடைய மிடத்ரோஷையில் தெளிவை கேட்டுத்தாரை பூர்வக்ஷணத்திலே வாணிகையாலே நெருக்கொண்டு போனவரை பூதிபடி தெளிந்து வந்து அங்கே கூறுகிறது வருமனல்ல, இதற்கோர் அடி உண்டு என்றா போல இவளும் இவ்வாடைக்கோர் அடி உண்டாக வேணும் என்று பார்த்து ராஜாக்கள் ராஜத்ரோகம் செய்வர்களை நலிகைக்கு வேர்க்காரரை வரவிடுமா போல நம்மை நலிகைக்காக சர்வேஸ்வரன் இவ்வாடையை வருவிட்டானாக வேணும் என்று பார்த்து வேர்க்காரர் கொடுபோய் நலிய புக்காவாரே நிதி உண்டு என்பாரை போல நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ அங்கே சென்று அறிவித்தால் அத்தலையால் வரும் நனையும் வேண்டாம் என்றிருந்தானாகில் அவசியம் வந்து என்னை முடிக்க வேணும் என்ற ஆடையை இருக்கிறாள். ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. 9ನೇ ಪಾಶುರ. ಶಾಯಲೋಡು ಮಣಿಮಾಣೈ ತಳಂದೆ ನಾನ್ ಎಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುತವು ಬಂದು ಮೈಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತು. ಇದರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಸುಗ್ರೀವ ಮಹಾರಾಜರ ಕಂಠಧ್ವನಿಯನ್ನ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಾರೆಯೋ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದವರು ಈಗ ಹೀಗೆ ಆರ್ಭಟಿಸುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವಳು ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ರಾಜರುಗಳ ರಾಜದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರುಗಳನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯುಧಧಾರಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಭಟರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಧಿಯು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಂತೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಸೌಖ್ಯವೋ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾನಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾಳೆ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ, ಇದು ವಾಲಿಗೂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೂ ನಡೆಯೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆ. ಇದು ವಾಲಿಯ ಪತ್ನಿ ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲಿ
ಸುಗ್ರೀವ ಬಂದು ಕೂಗಿದ, ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ. ವಾಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಬಂದ, ಅವನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ದ. ಮೈ ಎಲ್ಲ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಅವನ ಏಟನ್ನು ತಡಿಲಾರ್ದೆ ಓಡ್ ಬಂದ ಸುಗ್ರೀವ. ರಾಮನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೋಪ. ಏನು, ನೀನೇ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸ್ದೆ, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ನನಗಿಂತ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಬ್ರು ಹೊಡೆದು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ. ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರಿ. ನಾ ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನೀನು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರೇನೆ ಇದು ಏನೋ ಆದಿಶೇಷನ ಅವತಾರ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಜಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಸುಗ್ರೀವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನೊಂದು ಗಜಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ತಂದು ಹಾಕದ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಗು, ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಏಟ್ ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋದವನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಲಿಯನ್ನ ಕರೆದ. ವಾಲಿಗೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಕೋಪ. ಈಗ ತಾನು ಏಟ್ ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ, ಈ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ. ಈಗ ತಾನು ವಧೆ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ, ಇಲ್ದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇವನ್ ಕೋಪದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ್ಲಿ ವಿವೇಕನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ಈ ದ್ವೇಷ ಇದರದೆಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಮ್ಮ ತಾನ ಅವನು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಂಗ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ದೊಡ್ಡತನ ಇದೆಯೋ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ತಾರೆ ವಾಲಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ವಾಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ ಕಡೆಯನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಬಿಡ್ಸೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ರಾಜದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸೋಕೆ ರಾಜನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅವನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರೋದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತದ್ದು ಅಂತ. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಜೈಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇವನ ಕಠಿಣ ಸಜ್ಜೆನೋ ಆರ್ಡಿನರಿನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡೋನು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪಾಚರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. நாடாத மலர் நாடி நாள் தோறும் நாரணந்தன் வாடாத மலரடி கீழ் வைக்கவே வகுக்கின்ன வீடாடி வீத்திருத்தல் வினையத்தது என் செய்வதோ ஊடாடு பனிவாடாய் உரைத்து ஈராய் எனதுடலே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಊಡು ಆಡಿ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪನಿವಾಡಾಯ್ ಶೀತಳವಾದ ವಾಯುವೆ, ನಾಡಾದ ಮಲರ್ನಾಡಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಹುಡುಗಿ, ನಾಳ್ದೋറും ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾರಣಂತನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವಾಡಾದ ಮಲರ್ ಅಡಿ ಕೀಳ್ ಬಾಡದ ಭೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದ, ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಅದು ಬಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಚರಣಗಳು, ಚರಣ ಕಮಲ ಬರೀ ಪುಷ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಡಾದ ಮಲರ್ ಅಡಿ ಕೀಳ್, ಬಾಡದೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮಲದಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕವೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಹುಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಒನ್ನೈ ನಿನೆಯಾದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜಿಹ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲು ವೀಡು ಅಡಿ ವೀತಿರುತ್ತಲ್, ಹೀಗೆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿರೋಣ ಎಂಬ ವಿನಯ್ ಅತ್ತದೆ ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವ ಎಂಚೈವದೋ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ ಎಂದು ಉರೈತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ, ಎನದ ಉಡಲ್ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಈ ರಾಯ್ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡು, ಸೀಳಿಬಿಡು. ವಾಯುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ, ನೀನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸು ಅವನಿಗೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇತನ ಬಹಳವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೌತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು. ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ 2 ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ಈಡು நாடாத மலர் நாடி ஆத்ம புஷ்பத்தை சொல்லுகிறது என்பார் உண்டு. அங்கனன்னிக்கே ஜீயர் எண் திசையும் உள்ள பூக்கொண்டு என்கிறபடியே தேடவரிய புஷ்பங்களெல்லாம் தேடி என்றருளிச் செய்வார். இதுதான் வருநாள் தேடி விடுகை அன்றைக்கே நாடோறும் நாள் தோறும் விச்சேதியாதபடி கிஞ்சித் கரித்து ஸ்வரூபம் பெறும் வஸ்துவுக்கு விச்சேதம் ஸ்வரூபா நீரே. நாரணன் நித்திய பரிச்சரை பண்ண வேண்டும்படி சர்வசுவாமியானவன் வாடாத மலரடிக்கில் செவ்வி மாறாத பூ போல இருக்கிற திருவடிகளின் கீழே ஸ்வரூபஹானியானாலும் விடவுண்ணாதபடி நிரதிசய போக்கியமுமான திருவடிகள் வைக்கவே சேர்க்கவே வகுக்கின்று. அதுக்கு ನೋಡೋಣ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ನಾಡಾದ ಮಲರ್ ನಾಡಿ ಆತ್ಮ ಪುಷ್ಪத்தை சொல்லுகிறது என்பாரம். ಆತ್ಮ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವವರು ಉಂಟು. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ ದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಪಂ ಸತ್ಯಂ ಇದು ಅಷ್ಟವಿಧ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ನಾನಾಸನ ಆಗಿ ಅಲಂಕಾರಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹೊರಗಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೋಷಣ ದಾನ ಪ್ಲಾವನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಈ 8 ಪುಷ್ಪಗಳು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ. ಆತ್ಮ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನಂಜಿಯರು ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವ ಹೂಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಬಂತೆ ಹುಡುಕಲು ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಎಂದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳೇ ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿರ್ಬೇಕು: ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಕ್ಷಮ. ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ಆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಹಾ ನೀನೇನ್ ಮಹಾ, ನಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನೇನ್ ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ದಡ ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಕಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಗೃತಿ ಸಿಗತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಿದು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಹಾ ಅಂತಿರೋದು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಜಿಯರು ಹೇಳೋದಂತೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪುಷ್ಪಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಂಪಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಗಂಧ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು. ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮಗಳನ್ನ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪುಷ್ಪ ಅದು. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಏನೇನ್ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಲ್ಲದೆ ನಾಳ್ ತೋറും ವಿಚ್ಛೇದನೆ ಇಲ್ಲದೆ 24x7 ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಕ್ಕದು ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಉನ್ನೈ ಮರಂದರಿಯೇ. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ. ಇದು ಆತ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ನಿತ್ಯ ಪರಿಚರ್ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಆದವನು ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ? ನಾರಾಯಣನ್ ಬಾಡಾದ ಮಲರಡಿಕೆ, ಭವ್ಯತೆಯು ಬಾಡದೆ ಇರುವಂತ ಹೂವಿನಂತೆ ಇರುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು.
ಚರಣವ ತೋರೋ ಚಲುವರ ಅರಸನೆ, ನಿನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಜಪ ತಪೋ ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ಆ ಚರಣ ಕಮಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಾದ ಮಲರ್, ಅದರ ಭವ್ಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾದರೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು. ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ತನ್ಮಯರಾದ್ರೆ, ನಾನು, ನಂದೇ, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮರ್ಯಾದ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಭಗವಂತ ದೂರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾಮ ಅದೇ ಅವನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿರುವುದು. ಶರೀರದ ಭೋಗವೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಪಾದಗಳದು. ವೈಕವೇ ಸಮರ್ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚರಣವನ್ನು ತೋರಿಸೋ. ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ತಾಂಗ ಕಲ್ಪ ಗದ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರ ಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯಂ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ. ಯಾವಾಗ? ಕದಾ ಆ ತೀವ್ರತೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೀಗೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ವೋ. ನಿನ್ನೆ ಭಗದತ್ತನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆ ಒಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಇರೋ ರೆಪ್ಪೆಗಳದು ಈ ಕೆಳಗ್ ಜಾಣ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು ಅವನ್ ತಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವನು ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಒಂದ್ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗದತ್ತನಿಗೆ. ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಗೇನು ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದ್ದಿದೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆಭರಣ. ಇವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನೆ ನಂದು ಆ ಸಮಯ ಬಂತು ಕಡೆಗೆ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಬರೋದು ಬೇಡವೆ? ಆಗ್ಲೂ ಮತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿಂದ್ರು, ನಾನ್ ಹಿಂಗಿಂದೆ, ಬರೀ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪರ ನಿಂದೆ, ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರೀ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗತ್ತೆಯೇ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳೇ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ತಂದ್ಬಿಡೋದು ಲೈಫ್ ಸೈಜು, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ 1 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಫೋಟೋ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ದೇವಸ್ದೇ, ಇದು ಎದುರುಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನವೋ ಅರಳಿ ಮರದ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ಎಲ್ಲ 18th ಸೆಂಚುರಿ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಸದಾ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗರಂಗ ಆನೆ, ಆಕಳಿಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಬಾರದೆ.
ಯಾತಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅವನ ನೆನಪು ನಿರವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತದ್ದು. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ ಮಗು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಳೇನಾರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪಡೆದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಲೈಫ್ ಸೈಜು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಫ್ರಿಕಾದವನು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇವಳಿಗೆ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಅವನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ 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 ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅವನ ತರ ಕಪ್ಪಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲಗುವಕ್ಕ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಚೊಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹೇಳಿ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತರಂಗ ಶಿಖರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿನಲ್ಲೇ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನೆ ತಲೆದಿಂಬೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನ ತಿರುವಡಿ. ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿದ್ದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಯನ ವಿಧಿ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಮ್ರ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ದಂತಧಾವನ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡೀರಿ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ನಮ್ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅದು ಹಿತ್ತಲ್ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು. ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರಾನೇನೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿದ್ದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಾನು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸದಾ 24 ಗಂಟೆನೂ ಅದು ಓಪನ್. ಅದ್ನೇನು ಯಾರು ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುಖದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರೋ ಅವರು ಪರಕೀರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರದೇಶದವರು ಅಂತ, ರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇದು? ಯಾವುದೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೆ? ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೇನಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ವೇ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕ ಆನಿಕ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ದಂತಧಾವನ, ಸ್ನಾನ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾತರ್ ವಿಧಿಗಳ ಆರಂಭ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಡಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ಆಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ ಪ್ರಥಮೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಚ್ಯುತಃ. ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾನಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂ ವಿತರಿಸಿ, ಅದು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಭಾವಚಿತ್ರವೋ ಫೋಟೋವೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ವಹುಕ್ಕಿಂದ್ರೆ ಉಂಡಾಕಿತ್ತು சிருஷ்டுவஸ்துவம் வனவாசாய போலே இப்படி வகுத்துதுமாய் சுலபமாய் நிறுத்திய போக்கியமுமான திருவடிகளிலே
சர்வவித கைங்கரியங்களையும் பண்ணவாயிற்று. இத்தை உண்டாக்கித்து சேஷபூதனுக்கு கிஞ்சித் கரித்து ஸ்வரூப சித்தியானா போல சேஷிக்கும் கிஞ்சித் கரிப்பித்துக் கொண்டிரே ஸ்வரூப சித்தி. இப்படி இருக்க வீடாடி வீத்திருத்தல் வினயத்ததென்று செய்வதோ வீடென்று விடுகை, அதாவது விஸ்லேஷிகை, ஆடுகை அவகாகிகை, வீத்திருக்கையாவது விஸ்லேஷத்திலே மூர்தாபிஷிக்தையாயிருக்கை, வினை அருகையாவது நல்வினை அருகை. இப்படி பாக்ய ஹானியாலே விஸ்லேஷத்திலே அபிஷேகம் பண்ணி தம்மை பிரிந்திருக்கிற இப்பொல்லாத இருப்புண்டு இது என் செய்ய கடவதோ என்னுதல் அன்றைக்கே தம்மையும் பிரிந்து தம்மோடு ஒரு சம்பத்தை இட்டு பந்துக்களும் கைவிட அவர்களையும் விட்டு வேறுபட்டிருக்கிற இவ்வஸ்து என் செய்ய கடவதோ என்னுதல் எமராலும் பழிப்புண்டிங்கன் தம்மால் இழிப்புண்டு எனக் கடவதிரே. ஊடாடு பனிமாடாய் வேர்க்காரர் அங்குத்தை வார்த்தையை இங்கே சொல்லி இங்குத்தை வார்த்தையை அங்கே சொல்லி திரியுமா போல அங்கோடு இங்கோடாய் திரியான் என்று தாயித்து ஊடென்று உள்ளாய் ஆடுகை சஞ்சரிக்கையாய் அங்கை அந்தரங்கமாக சஞ்சரிக்கை அன்றைக்கே சம்ஸ்லேஷ சமயத்திலே கிட்டி வர்த்தித்து போன்ற நீ என்னுதல் உரைத்து நித்திய கைங்கரியத்துக்கு இட்டு பிறந்த வஸ்து இப்படி இருக்க கடவதோ என்று அறிவித்தால் அத்தலையால் வரும் கைங்கரியமும் நமக்கு வேண்டா என்றிருந்தானாகில் அவசியம் வந்து அவனொட்டை பிரிவுக்கு சிலையாத என் உடலை முடித்து விட வேண்டும் என்று காலை பிடித்து வேண்டிக் கொள்ளுகிறாள். ಇಷ್ಟು ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಬೋಹಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ವನವಾಸಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ. ಈಗ ತಕ್ಕದಾದರೂ ಸುಲಭವಾದುದು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಅಂತ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂದೇ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಶರೀರ ಆದ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದೋ, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ. ಈ ಶರೀರದ ಭೋಗವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಳ್ವಾರು ಅವನನ್ನು ಕಾಣದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳದ ಕಿವಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದ ಕೈಗಳು ಕೈಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಕಾಲುಗಳು ಕಾಲಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದವನು ಟೋಟಲಿ ಅವನ ದಂಡ ಶರೀರ, ಅವನು ದಂಡಪಿಂಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಂ ಪಾಣಿದ್ವಂದ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಗದಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮ ಆಲಯಂ ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅದೋಕ್ಷಜಂ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮೂಡಿಬಾದರೆ ಆಗ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ. ಶೇಷಭೂತನು ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶೇಷಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯೇ ತಾನೇ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅವನಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ, ನನಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಸ್ದ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಡಿಬೇಕು. ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆನೇ ಗಮನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗದ. ಇವನು ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸದ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ದ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಬೇಕೇನೋ, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗುಲುತ್ತೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು.
ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿರೋ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಬಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕೇಳದಲೇನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಒಂದನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವನ್ನ ನೀಡೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಅದರಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ನಡೆಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ವೀಡಾಡಿ ಬೀತ್ತಿರುತ್ತಲ್ ವಿನಯತ್ತದೆನ್ ಶೈವದೋ, ವೀಡೆ ಬಿಡುವುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋದು, ಅವನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇರ್ಪಡಿಯಾಗೋದು. ಆಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವಗಾಯಿಸುವುದು, ವೀತಿರುಕೈ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದು, ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಂಸಾರೇ ಪೂರ್ಣ ನಿಮಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ತಳವೇ ಕಾಣದಂತಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದೋ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೋದ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರೋದು. ವಿನಯ್ ಅರುಹೆ ಅಂತಾರೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಹೋಗೋದು. ಹೀಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವಿರೋದು, ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರ್ಪಸ್ ಉಂಟಾ? ಶರೀರ ಊದ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿವ್ಸಾಗ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಅರಗು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋದು ಚಟ, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾರು ಬೈಕ್ ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್. ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತರಬೇಕಾದು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್, ಬಂದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ಅಳ್ಳಾಡದೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಗುಡಾಣು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು? ಏನಿದು ಒಣರಗಲೆ? ಮಿಡಿ ಚೇಪೆಕಾಯಿಗಳ ತಡಬಡನೆ ನುಂಗುವುದು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವೀಟು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಚಾಟು, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಡಿಗೆ. ಏನ್ ರಿಸರ್ಚು! ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ರು ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ರುಚಿ, ಆಹಾ ವಾರವ್ವ ಭೋಜನ, ಏನೇನೋ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅದ್ ಮಾಡದೆ ಇದು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಂತೂ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳೇ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ ತಕ್ಷಣ ವೆಜ್ಜೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೋ ಎಲ್ಲಾನುವೆ. ಏನ್ ತಿನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು? ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ತಿಂಡಿದು ಇದು ಅಂತ. ಒಬ್ಬಟ್ಟುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಖರ್ಜೂರದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಇನ್ನೆಂತದು ಮತ್ತೊಂದು, ಅದರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು. ನಾಲಿಗೆಯ ಚಟ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಅರಿವೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಅವರುಗಳಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರುಮ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೋ ಪಕೋಡ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಬೋಂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೆರೈಟೀಸು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ತಗೊಂತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮನ್ನೂ ಅಗಲಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣ ಬಂಧುಗಳು ಕೈ ಬಿಡಲು ಅವರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರೋ ಈ ವಸ್ತು ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ? ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ? ಏತಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೋ? ಎಮರಾಲಂ ಪಳಿಪುಣ್ಣಿಂಗ್ ಎನ್
ತಮ್ಮಾಲಿಪ್ಪಳಿಪುಂಡು ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಊಡಾಡು ಪನಿಮಾಯ ಭಟರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೂ ನನಗೂ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಊಡು ಒಳಗೆ, ಆಡು ಹೈ ಸಂಚರಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸಿ ವರ್ತಿಸಿದ ನೀನು ಎಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡೋ ಕೃಪೆ ಇದು. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಹಾಳಾಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವುಂಟಾಗಲಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಘಟಕ ರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಘಟಕ ಇವರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉರೈತ್ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹವಾದ ಈ ವಸ್ತು ಹೀಗಿರಬಹುದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವಳಿಂದ ಬರುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬೇಡ ಎಂದು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟನಾದ್ರೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ಅವನ ವಿರಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದಂತಹ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಮಾಡಾದ ಮಲರ್ನಾಡಿ ನಾಳ್ ತೋರುಂ ನಾರಣಂತ, ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀ ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶ ಹೇಳು. ಅವನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಶರೀರ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಪೂರ ಇದನ್ನೇ. ಆ ವಿರಹದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು, ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಸುರ 10 ಪಾಟ್. அல்லாதவத்தை எல்லாம் விட்டு நெஞ்சி தூது விடுகிறாள் என்பாரும் உண்டு. அப்போது விடல் என்றது அவனை விடாதே கொள்ளென்கை. அன்றைக்கே கீழ்பாட்டில் வைக்கவே வகுக்கின்று என்று கைங்கரியம் பிரசுத்தமானவாறே. தாய்முலையை நினைத்த கன்று போல திரு உள்ளம்பததி சரீரத்தை விட்டு போகப்புக்கது நம் காரியம் ஓர் அறுதி பிரிக்கும் அளவும் நீ என்னை விடாதே கொள்ளு ಎನ್ನುದಲ್. 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳೋರು ಉಂಟು. ಆಗ ವಿಡಲ್ ಎಂಬುದು ಅವನನ್ನ ಬಿಡದೇ ಇರು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವೈಕವೇ ಬಹುಕಿಂಡ್ರಿ ಎಂದು ಕೈಂಕರ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯನ್ನು ನೆನೆದ ಕರುವಿನಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಪರದಾಡಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಹೊಂದುವ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. உடலாளி பிறப்பு வீடு உயிர் முதலா முத்துமாய் கடலாளி நீர் தோத்தி அதனுள்ளே கண்வளரும் அடலாளி அம்மானை கண்டக்கால் இது சொல்லி விடல் ஆளி மட நெஞ்சே ವಿನಯೋಹಂ ವನ್ರಾಮಳವೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಆಳಿ ಮಡ ನೆಂಜೆ, ಅಗಾಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಮನಸ್ಸೆ. ಆಳ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳ ಬಲವಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ. ತಿರುವಾಳಿ ಸುದರ್ಶನ. ಇವತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹ ಹೋಮ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಆಳಿ. ಆಳಿ ಮಳೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮನಸ್ಸೆ. ಉಡಲ್, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆಳಿ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾದ ಪಿರಪ್ಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಸಾರಿಗಳು. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇಶಯನ. ಇದು ಚಕ್ರವತ್ ಪರಿವರ್ತಂತೆ. ಸೈಕಲ್ಲು ಚಕ್ರ ಸುತ್ತದಂತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸು, ಮತ್ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು. ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳ ನೆಲೆ ವೀಡು ಮೋಕ್ಷವು ಉಯಿರ್ ಇವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆತ್ಮನು ಮೊದಲ್ ಆ ಮತ್ತು ಮಾಯ್ ಆದಂತ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನಗೆ ಅಧೀನವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಆಳಿ ನೀರ್ ಅಗಾಧವಾದ ಜಲವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಕಡಲ್ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೋತಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಅದನ್ನುಳ್ಳೆ ಆ ಕಡಲಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ವಳರು ಶಯನಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ
ಅಡಲಾಳಿ ಅಮ್ಮಾನೈ ವಿರೋಧಿ ಧ್ವಂಸಕವಾದಂತಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಈ ನನ್ನ ದಶಿಯನ್ನ ಚೊಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ವಿನಯೋಂ ಪಾಪಿನಿಯಾದ ನಾನು ರಾಮ್ ಅಳವು ಅವನೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವವರೆಗೂ ವಿಡಲ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಸಂದೇಶ. ஈடு உடலாளி பிறப்பு, உயிரினுடைய உடலாளி பிறப்பு ஆத்மாவினுடைய சகஜமான பிறப்பு. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ನ ದೇವಃ ನ ಮನುಷ್ಯಃ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವಂತವನು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ. ஆத்மாவினுடைய சகஜமான பிறப்பு ஸ்டேட்டஸ். வீடு முதல முத்துமாகைக்காக மோக்ஷாதி புருஷார்த்தங்களை பெருகைக்காக சரீரத்தினுடைய வட்டமான பிறப்பு அன்றைக்கே அழி என்று கடலாய் அத்தால் காம்பீரியமாய் அசங்கேயமான ஜன்மம் என்னுதல் வீடு மோக்ஷம் சிருஷ்டிக்கு பிரயோஜனம் மோட்சமாகையாலே சொல்லுகிறது. அன்றைக்கே வீடுயர் ஜன்மங்கள் தோறுமுண்டான சரீரஸ்தமான ஆத்மாக்கள் உயிர் தொடக்கமாக முத்து உண்டான காரியஜாத்தத்தை உண்டாக்குக்காக ஆய் பகுஸ்யாம் பிரஜாயையா என்கிறபடியே தன் விகாசமேயாகையால கடலாளி நீர் தோத்தி ஆளி நீர் ஆழிய நீர் அப்பா ஏவ சசர்ஜாதோ என்கிறபடியே மிக்க ஜலத்தை உடையத்தான ஏகார்ணவத்தை உண்டாக்கி இவ்வுலகுக்கு உண்டான சிருஷ்டாதிகளுக்காக அங்கே வந்து கண் வளர்ந்தும் அடலாளி அம்மானை சிருஜ்ய பதார்த்தங்களுக்கு விரோதிகளாயிருப்பாரை அழியச் செய்யைக்காக ஆசிலை வைத்த வைத்த கையும் தானுமாயித்து கண் வளர்ந்தருளுவது. கண்டக்கால் என்னிலும் முனக்கன்றோ பெருமுரற்பட்டிருக்கிறது. சந்திரே திருஷ்டி சமாகமகா போலே கண்டாரை காணும் இத்தனையிரே தனக்கு இது சொல்லி வைக்கவே வகுக்கின்று என்கிற வார்த்தையை சொல்லி ಎನ್ನುದ. ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಂ விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதிதம் என்கிறபடியே தேவர் திருவடிகளிலே சர்வ கைங்கரியங்களையும் பண்ணுகையன்னோ என்கை விடல் என்கிற பதம் மேலே அன்வயிக்கிறது. ஆழி மட நெஞ்சே அளவுடையாய் பவ்யமான நெஞ்சை எண்ணுதல், சுழன்று வருகிற பேதை நெஞ்சை எண்ணுதல், வினையோ ஒன்றாம் அளவு விடல் சிருஷ்டிக்கு பிரயோஜனம் அங்கே அவரை கிட்ட அடிமை செய்கையாயிருக்க பிரிகை கீடான பாபத்தை பண்ணின நாம் அவரோடை சேரும் அளவும் ನೀ ಅವರೈ ಬಿಡಾದೇ ಒಳಿಯವೇಣು. ಇದಿಷ್ಟು ಈಡಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 10ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಉಡಲಾಳಿ ಪಿರಪ್ಪು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇಹದ ಜನ್ಮ, ವೀಡು ಮೊದಲ ಮುತ್ತಮೈಕಾಹ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಶರೀರದ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಆಳಿ ಕಡಲು, ಅದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದದ್ದು ಆದಂತಹ ಜನ್ಮ ಅಂದರ್ಥ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶಭಾಜನಂ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಯೋದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅಂತ ಯಮ ನಚಿಕೇತನ ಹೇಳದಂತೆ ನನಗ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸವೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸವೋ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರಂತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ, ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು, ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದದ್ದು ಅಂತಹ ಜನ್ಮ ಎಂದರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ವೀಡ್ ಮೋಕ್ಷ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೋಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಚೇತನರು ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೀಡು ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಶರೀರಗಳಿರುವ ಆತ್ಮರುಗಳು ಆತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಜಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಾನೇ ಅನಂತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ, ತಾನೇ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ, ಅವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ
ಅವುಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಮಾಡ್ದ. ಸ್ಥೂಲ ಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ, ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು. ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ಕಡಲಾಳಿ ನೀರ್ ತೋತಿ ಆಳಿ ನೀರ್ ಸಾಗರದ ಜಲ ಅಪಯೇವ ಸಸರ್ಜಾದವು ಎಂಬಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಜಲವನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದಂತಹ ಏಕಾರ್ಣವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಪ್ರಳಯ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ 14 ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದ್ವೀಪ ಇದೆ, ಅದು ನೆಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಳಯ ಜವ, ಅದು ಏಕಾರ್ಣವ, ಒಂದೇ ಅರ್ಣವ ಮಹಾಸಮುದ್ರ. ಹಾಗೆ ಏಕಾರ್ಣವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಯನಿಸಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅಚೇತನ ಪ್ರಾಯರಾದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಡಲಾಳಿ ಅಮ್ಮಾನೈ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೈ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು. ಈಗ ಮಲಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ, ಕೈಯಿನ ವಾಚು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಲಗಿದಾಗ ಚಕ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದಂತೆ. ಕಂಡಕಾಲ್ ಉರಗಲ್ 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 ಮಣ್ಸುಡರ ಆಳಿಯೇ ಶಂಗೆ ಅರವೆರಿ ನಾಂದಕ ಬಾಳೆ ಅಳಗಿಯ ಶಾರ್ಗಮೇ ದಂಡೆ. ಹಿರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ರಂಗನಾಥ ಮಲಗಿದಾನೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಆಳಿಯೇ ಶಂಗೆ, ಶಂಕ ಚಕ್ರವೇ, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಾಗಿ ಅವನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಒಂದ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಉರಗಲ್ ಉರಗಲ್ ಉರಗಲ್. ಹಾಗೆ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರೋದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವವರನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ. ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹ ಅವನ ಅವತಾರದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರಕ್ಷಕ ಒಂದೇ ಎರಡೇ, ಆ ಚಕ್ರದ ಹಿರಿಮೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಶಿಶುಪಾಲನ ಶಿರಚ್ಛೇದ, ದೂರ್ವಾಸ, ಅಂಬರೀಷನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ವ್ರತ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದೂರ್ವಾಸ, ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿರ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೇನು ಅವನು ದೂರ್ವಾಸ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡೋದ್ರು ಕೂಡ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ಚಕ್ರ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಅವನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಇವನಲ್ಲೇನೆ ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಅಂತ ಅಂಬರೀಷನಲ್ಲೇ ಬಂದ. ಅಂಬರೀಷ ಚಕ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಾಗವತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂಬರೀಷನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಪುಣ್ಯ ಏಕಾದಶಿ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇದು ನಾನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಧ್ಯಾನಿಕ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಎಂತ ಊಟ ಅದು? ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಣೆ. ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಸಂದೇಶ ಆ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ವ್ರತ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆಹಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಹಾರ. ಏನ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು? ಇದನ್ನೇನೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ
ಉಪವಾಸ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ ಬಂದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದೆಯೋ ಮನಸ್ಸು, ಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಶರೀರ ಹಗುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿತ್ಕೋಬೇಕು, ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಏನು ತಿಂದೆ ಇರೋದು, ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ವಾಯುಭಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತವ್ರು. ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಇವುಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಂಗೋಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರ ಶರೀರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಅದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನು? ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಊನಾನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರ ಇದು ನಿಂದು, ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ನಿಂದೇನೆ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ. ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕರು ಸ್ವಯಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪಾರ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ, ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಯನಿಸುವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಲಾಳಿ ಅಮ್ಮಾನೆ ಆ ಸೃಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಚಕ್ರ ಅದು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನಮಗೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಈ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ, ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪರನಿಂದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಯಥಾತ್ಮವಾದಂತ ಜ್ಞಾನದ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಕೈಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಡಕ್ಕ ನನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವ ನಿನಗೆ ಲಾಭವಾಗೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ಚಂದ್ರೇ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಾಗಮ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡವರನ್ನ ಕಾಣುವುದಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನನಗೆ. ಇದು ಶೊಲ್ಲಿ ವೈಕವೇ ವಹಿಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ. ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಯ್ತು. ಶರೀರವೇ ಇದ್ಮ ಅಂದು. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ಮ. ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅದು. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದು. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಯ್ತೆ ಅಂತವನು ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ನೋಡಿ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ. ಆಳಿ ಮಡನೆಂಜೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸೆ, ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ. ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಮಡನೆಂಜೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂದು ಆಗ್ಬಹುದು. ವಿನಯೋ ಮೊನ್ರ ಅಳವಂ. ಬಿಡಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿರುವಾಗ, ಅಗಲುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ನಾವು ಅವರೊಡನೆ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಘಟಿಕರಾಗಿ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಿಗಮத்தில் ಈ ಪತ್ತಿಗೆ ಕಡೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮொழியில் ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರத்தை அபியசிக்கவே அமையும் திருநாட்டை பெருகைக்கு என்கிறார். அளவியன்று ஏழுலகத்தவர் பெருமான் கண்ணனை வளவயல் சூழ்வன் குருகூர் ஷடகோபன் வாய்ந்துரைத்த அளவிய அந்தாதி ஆயிரத்துளிப்பத்தின் வள உரையால் பெறலாகும்
ವಾನ್ ಓಂಗು ಪೆರುಬಳಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಅಳವಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿದಂತ 7 ಉಲಹತ್ತವರ್ ಪೆರುಮಾನ್, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಕಣ್ಣನೈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ವಳಂ ವಯಲ್ ಸೂಳ್, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ವಣ್ ಕುರುಹು, ರಮ್ಯವಾದಂತಹ ಕುರುಕಾಪುರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದಂತಹ ಶಠಗೋಪನ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು, ವಾಯ್ದು ಉರೈತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಅಳವು ಈ ಅನ್ನ, ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅಲಂಕಾರಾದಿ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಅಂದಾದಿ ಅಂತ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದಂತಹ ಆಯಿರತ್ತುಳ್ ಈ ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 20 ಅಲ್ಲ, ಈ ದಶಕದ ಒಳಮುರೆಯ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ವಾನೋಂಗೊಂಪೆರುವಳ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪೆರಲಾಹುಂ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಯುಳಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿತರು பரம பதவன் ಹೊಂದೋಕ್ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಿನ್ನೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಿಯ ಪಣ್ಗೆಣ್ಣೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅವರು ತೊಳ್ರ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವೇದವನ್ನ ಹೊತ್ತ ಕಾರ್ದವ ವೇದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನ ಆಯ್ತಾ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರದಂತೆ ಹಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅವನು ಅಂತ. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನ, ಅದರ ಸೊಗಸನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಎಳಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಆಗ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾತಃ ದ್ಯೂತ ಪ್ರಸಂಗೇನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಸಂಗತಃ, ರಾತ್ರೋ ಚೋರ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಿಂದೆ, ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗ ಈ ರೋಗ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನಾಗ ಹೊತ್ತು ತಡ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ನ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕುಡ್ದೆ, ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತೆ ನಿಲ್ಸೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಈ ಕೇಳೋವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾರೇಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ, ಯಾರ್ದಿಗೂ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಸಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಅತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಸೊಸಿ ಇದು ಅವಳಿಗೂ ಆ ಅತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕತೆಗಳೇನೆ. ಈಗ ಅದ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅವ್ರ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಷ್ಟಾರು ಇರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಧ್ವಾನವ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ಬಾಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳೋದೇ ದೇವನ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧನೆ. 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಭಗವದ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನಾರು ಹೇಳಿ ಆ ತಿರುವಳಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಡನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.